దేవుని ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತ ಸ್ತುతులు. ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳು. ఈ ఆరాధనకి పాలు పంపులు పొందిన మీ అందరికీ నా ಹೃದಯಪೂರ್ವಕమైన వందనాలు. ಈ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳು. ప్రతి ఒక్కరూ కాస్త దేవుని యొక్క వాక్యం మీద మనసు పెట్టాలని మీకు ಪ್ರೇಮతో నేను తెలియಪರುస్తున్నాను. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಫಿಲಿಪ್ಪಿలకు రాసిన పత్రిక, ಫಿಲಿಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಪತ್ರಿಕೆ 3వ అధ్యాయం 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17వ వాక్యాన్ని అందరూ చూసుకోండి. 17ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. చదువుతున్నాను, వినండి. ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೇಳ್ರಿ. సహోదరులారా, ಸಹೋದರರೇ, మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొనుడి. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. సహోదరులారా, ಸಹೋದರರೇ, మీరు నన్ను పోలి నడుచుకొనుడి. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. మేము మీకు మాదిరియున్న ప్రకారము, ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಕಾರ నడుచుకుని వారిని గురిపెట్టి చూడుడి. ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. పౌలు గారు, ಪೌಲನವರು ఈ ఫిలిప్పీలో ఉన్న సంఘానికి, అధ్యక్షులకి, పరిచారకులకి, సకల పరిశుద్ధులకి ఈ పత్రిక రాసి పంపిస్తున్నారు. ಫಿಲಿಪಿಯರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಚರ್ಯ ಮಾಡುವಂತವರಿಗೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆದು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఏమని చెప్తున్నాడంటే, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ, నేను దేవుని చూసి నడుస్తున్నాను. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. దేవుడు ఎట్లా నడుచుకున్నాడో నేను కూడా ఆ వాక్యాలు విని ఆయన అడుగు జాడలో నేను కూడా నడుచుకుంటున్నాను. ದೇವರು ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಾರೋ ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನು ನಡೆದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇನೆ. మేము మీకు మాదిరి ఉన్న ప్రకారము, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ నడిచేటప్పుడు వారిని చూసి మీరు నడవండి అని చెప్తున్నారు. ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇక్కడ మీరు గమనించాలి, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕು, పాత నిబంధన కాలంలో ఏ దైవజనుడు కూడా నన్ను చూసి నడవండి అని అంతగా సాహసించి ఎవరో చెప్పలేదు. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳರೆಂಬುದಾಗಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಯಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. క్రొత్త నిబంధనలో 11 మంది శిష్యుల్లో కూడా మీరు మమ్మును చూసి నడవండి అని ఎవరో చెప్పలేదు. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 11 ಜನರಾದ ಶಿಷ್ಯರು ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳರೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. పౌలు గారు ఒక్కడే, ಪೌಲನವರಾಗಿರುವ ಒಬ್ಬರೇ ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నాడు. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, డేరుగా చెప్పగలుగుతున్నాడు. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి. ನನ್ನನ್ನು ಹೋಲಿಕೊಂಡು ನೀವು ನಡೆಯಬೇಕು. దేవుని బిడ్డలారా, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, మనం అందరం దేవుని బిడ్డలని చెప్పుకుంటున్నాం. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, లేక క్రైస్తవులని చెప్పుకుంటున్నాం, ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತವರೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, లేక పలానా సంఘ సావాసుల సభ్యులమని చెప్పుకుంటున్నాం, ಅಥವಾ ಇಂಥ ಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, లేక నేను ఆత్మీయులు అని చెప్పుకుంటున్నాం, ಅಥವಾ ನಾವು ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. మంచిదే, ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ఈ లోకంలో బ్రతుకుతున్న మనము, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವ మనము దేవుళ్ళో నడవాలి. ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು. పౌలు చెప్పినట్లుగా, ಪೌಲನು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, నన్ను చూసి మీరు నడవండి, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ನಡೆಯಬೇಕು. అంటే అర్థం ఏంటి? ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? నడిచే ప్రతి వ్యక్తిని మరో కొంతమంది వెనకాల గమనిస్తూ ఉంటారు. ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತ ಅನೇಕರು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. నీ జీవితం నీతో ముగించబడదు. ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲ್ಲ. నీవు దేవుల్లో నడిస్తే ఆ ప్రభావం అనేకుల మీద పని చేయాలి. ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀನು ನಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಅನೇಕರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. మనం చేసే భక్తి, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಭಕ್ತಿ, దేవుడేదో ఉద్యోగం ఇస్తాడనో, ದೇವರೇನೋ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ, గర్భఫలం ఇస్తాడనో, ಗರ್ಭಫಲ ಕೊಡ್ತಾನಂತ, మేలు చేస్తాడనో, ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನಂತ, ప్రభు నమ్ముకుంటే ఏదైనా ఉపయోగం కలుగుతుందనో, ಕರ್ತನನ್ನು ನಂಬುದಾದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದಂತ, అలాగ భక్తి చేయక, ಹಾಗೆ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡದೆ
మన భక్తి జీవితంలో ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ నడిచే ఒక విధానం ఉంది. ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ವಿಧಾನವಿದೆ. దేవుడిలో నడిచే కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. అలాగా మనం అందరం నడుచుకోవాలి. ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ప్రార్థన చేస్తున్న మనము, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ನಾವು, బైబిల్ చదువుతున్న మనము, ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ನಾವು, కుటుంబంగా మందిరానికి వస్తున్న మనము, ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ನಾವು, పౌలు చెప్పినట్లుగా ಪೌಲನು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ నేను కూడా నడవాలి, ನಾನು ಕೂಡ ನಡಿಬೇಕು, నన్ను కూడా అనేకులు చూడాలి, ನನ್ನನ್ನು ಅನೇಕರು ನೋಡ್ಬೇಕು, నా ద్వారాగా అనేకులు దేవుని వైపు తిరగాలి, ನನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕರು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬೇಕು అన్న ఆలోచన, అన్న కోరిక దేవుని బిడ్డలకి కలుగునుగాక ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆ, ಎಂಬ ಬಯಕೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಲಿ. కొన్నిసార్లు ಕೆಲವು ಸಾರಿ అన్ని ఉన్నప్పుడు దేవుళ్ళో నడిచే వ్యక్తులను చూస్తాం. ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. కొన్నిసార్లు ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಾರಿ అన్ని కోల్పోయినప్పుడు దేవునికి లేక లోకానుసారంగా జీవించే వ్యక్తులను చూస్తాం. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆರೆತು ಹೋದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ఎగ్జాంపుల్ యోబు ఉన్నారండి. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೋಬನಿದ್ದಾನೆ. అన్ని ఉన్నా గానీ దేవుళ్ళో నడిచాడు ఆయన. ಆತನು ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అన్ని కోల్పోయినా గానీ దేవుళ్ళో నడిచాడు. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. క్రైస్తవుడుకున్న మంచి లక్షణం. ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತವರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಕ್ಷಣ. పౌలు అంటారు, ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, సమృద్ధి కలిగి ఉన్నా తృప్తిగా ఉన్నాను, ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, సమృద్ధి లేని సమయంలో కూడా నేను తృప్తిగా ఉన్నాను. ಸಮೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. అంటే పౌలు గారు చెప్పే మాట ఎలా ఉందంటే, ಅಂದ್ರೆ ಪೌಲನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಮಾತು ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, నా జీవితానికి అన్ని సాఫీగా ఉన్నప్పుడు నేను దేవుళ్ళో నడిచాను, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸರಾಗವಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದೆ, కొంచెం శ్రమలో కష్టాలు శోధనలు వచ్చినప్పుడు కొంచెం తప్పాను అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు. ಒಂಚೂರು ಶ್ರಮೆ ಕಷ್ಟ ಶೋಧನೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. మరి ఈ భూమి మీద శస్తిరుడిగా పౌలు గారు జీవించిన జీవితంలో తన ఆటుపోట్ల మధ్య దేవుళ్ళో ఎలాగ నడుచుకున్నాడో వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం. ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶರೀರಧಾರಿಯಾಗಿ ಪೌಲನು ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. అపోస్తుల కార్యం ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20వ అధ్యాయం 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18వ వాక్యం 3వ లైన్ చూడండి. 18ನೇ ವಾಕ್ಯದ 3ನೇ ಲೈನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. 19వ వాక్యం కూడా. 19ನೇ ವಾಕ್ಯ ಕೂಡ, నేను ఆసియాలో కాలు పెట్టిన దినము నుండి, ನಾನು ಆಸ್ಯ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯ ದಿವಸದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಾలం మీ మధ్య ఎలాగ నడుచుకుంటునో ಎಲ್ಲ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ మీరు ఎరుగుదురు. ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಿ. యూదుల కుట్ర వలన, ಯಹೂದರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನಿಂದ నాకు శోధనలో సంభవించినను, ನನಗೆ ಶೋಧನೆ ಸಂಭವಿಸಿದರು, కన్నీళ్లు విడిచుచు ಕಣ್ಣೀರಿನಿಂದಲೂ పూర్ణమైన వినయభావముతో, ಪೂರ್ಣ ವಿನಯ ಭಾವದಿಂದ నేను ఎలాగూ ప్రభువును సేవించుంటునో ನಾನು ಕರ್ತನನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೋ తెలియను. ಅದು ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಿ. తలపైకెత్తండి, ತಲೆ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ರಿ. మనం నడిచే విధానం గురించి పౌలు గారు తన ఆత్మీయ జీవితంలో తనకు జరిగిందని అక్కడ తెలియపరుస్తున్నారు. ನಮ್ಮ ನಡೆಯುವಿಕೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನವರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఆసియా ఖండంలోకి పౌలు గారు అడుగు పెట్టారంట. ಆಸಿಯಾ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನವರು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತೆ. అడుగు పెట్టిన దినం మొదలుకొని ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಂತ ದಿನದಿಂದಲೇ చాలా మంది యూదులు ఆయన పట్ల కుట్ర చేశారంట. ಅನೇಕ ಯಹೂದ್ಯರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಕುಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. యూదులు అంటే ఎవరు? ಯಹೂದ್ಯರಂದ್ರೆ ಯಾರು? దేవుని బిడ్డలే, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ. యూదులు అంటే ఎవరు? ಯಹೂದ್ಯರಂದ್ರೆ ಯಾರು? అన్యజనులు కాదు. ಅವರೇನು ಅನ್ಯ ಜನರಲ್ಲ. పౌలు గారు కూడా యూదుడే. ಪೌಲನವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದ್ಯನೇ. అంటే యూదులు ఆయనకి కుట్ర చేసినప్పుడు, ಅಂದ್ರೆ ಯಹೂದ್ಯರು ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ శోధనలు ఆయనకి సంభవించినాయి, ಶೋಧನೆಗಳು ಆತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವು. అంటే నీవు నేను దేవుళ్ళో నడిచినప్పుడు కొన్నిసార్లు కష్టాలు వస్తాయి. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ, కొన్నిసార్లు నష్టాలు వస్తాయి, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತವೆ, కొన్నిసార్లు పరిస్థితులన్నీ కూడా మనకు అనుకూలంగా ఉండవు, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಲ್ಲ, ప్రతికూలత కూడా వస్తూ ఉంటది, ಪ್ರತಿಕೂಲತೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. కొంతమంది అర్థం చేసుకుంటారు, కొంతమంది అర్థం చేసుకోరు, ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ఇటువంటి అన్ని అతని జీవితంలో జరిగినాయి. ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಬಂತು. అలాంటప్పుడు తన ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉందంటే, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, కన్నీళ్లు విడిచుచు,
ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ. మనుషుల దగ్గర కన్నీళ్లు విడవల, ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ఇరుగు పొరుగు వారి దగ్గర కన్నీళ్లు విడవల, ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. రక్త సంబంధం దగ్గర కన్నీళ్లు విడవల, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. దేవుని దగ్గర మోకరించి ದೇವರ ಹತ್ರ ಮೊಣಕಾಲು ಹಾಕಿ, అయ్యా ಅಯ್ಯ నేను లోకరీతిగా నడుచుకుంటలేదుగా, ನಾನ್ ಲೋಕರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ, మార్గంలో వెళుతున్నానుగా, ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ವಾ, ప్రార్థనా పూర్వకంగా ఉంటున్నానుగా, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ವಾ, నీతికి నిజాయితీగా బ్రతుకుతున్నానుగా, ನೀತಿಯಿಂದ ನಿಜಾಯಿತಿಯಿಂದ ನಾನು ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ವಾ, పొరపాట్లు చేయకుండా జాగ్రత్తగా ఉంటున్నానుగా, ಯಾವ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ನಾನು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ವಾ. యూదుల కుట్రలు ఏంటయ్యా, ಈ ಯಹೂದ್ಯರ ಹಾಗೆಗಳೇನಯ್ಯ, పన్నాగాలు ఏంటయ్యా, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಯ್ಯ, ఈ ప్రతీకారాలు ಈ ఏంటయ్యా, ಪ್ರತಿಕಾರಗಳು ఈ ಏನಯ್ಯ, అసూయ ఏంటయ్యా, ಈ ಅಸೂಯೆ ఈ ಏನಯ್ಯ, మత్సరం ಈ ఏంటయ్యా, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚೇನಯ್ಯ, మనుషుల్లో ఈ కుళ్ళి చేదు ఏంటయ్యా ಈ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಈ ಕಹಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಯ್ಯ అని మనుషులకు చెప్పుకోకుండా ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದೆ కన్నీళ్లు విడుస్తూ ప్రార్థన చేస్తూ ಕಣ್ಣೀರನ್ನಿಡ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ పూర్ణ వినయ భావం కలిగి ಪೂರ್ಣ ವಿನಯ ಭಾವ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ దేవుణ్ణి పౌలు గారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధిస్తున్నాడు. ದೇವರನ್ನು ಪೌಲನವರು ಆತ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಯದಿಂದ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. అంటే చూడండి, ఆయన జీవితంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు వచ్చినాయి. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗಳಿಬಿಳಿ ಬಂದವು. ఇక్కడ వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, కుటుంబ జీవితం అన్న తర్వాత, ಕುಟುಂಬ ಜೀವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ఒక ప్రాంతం అన్న తర్వాత, ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ఒక సంఘం అన్న తర్వాత, ಒಂದು ಸಭೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ఒక సహవాసం అన్న తర్వాత, ಒಂದು ಸಹವಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ఇటువంటి సుడిగుండాలు ఎన్నో మన జీవితంలో చోటు చేసుకుంటూ ಇಂಥ ఉంటాయి. ಸುರಿಗಾಳಿ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. అయితే పౌలు గారు అంటున్నారు, ಆದ್ರೆ ಪೌಲನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, అక్కడున్న వాళ్ళతో చెప్తున్నారు, ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నేను దేవుల్లో ఎలాగ నడిచానో మీకే తెలుసు. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. అంటే అర్థం, ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, మన యొక్క ఆత్మీయ జీవితం పూలబాట అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನ ಹೂವಿನಂತೆಂಬುದಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. వెళ్లే దారిలో ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ముళ్ళులు ఉంటాయి, ಮುಳ್ಳಿರ್ತವೆ, గుంటలు ఉంటాయి, ತೆಗ್ಗಿರ್ತವೆ, రాళ్ళు ఉంటాయి, ಕಳ್ಳಿರ್ತವೆ, రకరకాల మనుషులు ವಿಧ ఉంటారు. ವಿಧವಾದ ಮನುಷ್ಯರಿರ್ತಾರೆ. అంత మాత్రాన ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ దేవుడికి దూరం అవుతామా? ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ದೂರವಾಗ್ತೇವಾ? దేవుని విడిచిపెడతామా? ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೇವಾ? దేవుని యొక్క అడుగు జాడలో నడవటం మానేస్తామా? ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ಬಿಡ್ತೇವಾ? అందుకనే పౌలు గారు అంటున్నారు, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲನವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, అన్ని ఉండగా భక్తి చేయటం కాదు గాని, ಎಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, కష్టాల్లో నష్టాల్లో కూడా నేను దేవుల్లోనే నడిచాను, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನೆ, మీరు కూడా అలాగ నడవాలి అంటున్నాడు. ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಡಿಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. సరే, ಸರಿ ಬಿಡ್ರಿ. కొన్నిసార్లు ಕೆಲವು ಸಾರಿ భర్త మంచి నడవడికి నడిస్తే భార్య ఎంతో సంతోషపడి ఏదైనా చేయొచ్చు. ಗಂಡ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. లేకపోతే భార్య మంచి నడవడికలో ఉన్నప్పుడు భర్త అయినా సంతోషం ఏదైనా తెచ్చిపెట్టవచ్చు. ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಗಂಡ ಏನಾದ್ರೂ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬಹುದು. పిల్లలు కూడా మంచి మార్గంలో నడుస్తుంటే తల్లిదండ్రులు ఏదైనా వాళ్ళకి చేసి పెట్టొచ్చు. ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು, ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಬಹುದು. అంటే ఇంటి వారి యొక్క మంచి నడవడికి నడిస్తేనే ఇంట్లో ఉన్న పెద్దలు ఏదో చేయాలన్న తపన కోరిక వాళ్ళు కలుగుతూ ఉంటే, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಹಿರಿಯವರು ಅವರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆಸೆಯಿಂದ ಇರುವುದಾದ್ರೆ, మన దేవుడు కూడా అంతే. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ದೇವರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ. చూద్దామా? ನೋಡೋಣವಾ? మొదటి దశలోని పత్రిక ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಮೊದಲನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 4వ అధ్యాయం 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ఒక చక్కటి మాట ఉంది, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತು ಬರೆದಿದೆ. చూసుకోండి, అందరూ చదువుతాను నేను. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ. కాగా ಆದರೆ మీరు ఎలాగూ నడుచుకుని ನೀವು ಹೇಗೆ ನಡೆದು దేవుని సంతోషపరచవలనో ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು, మా వలన ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ నేర్చుకున్న ప్రకారంగా ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ మీరు నడుచుకొనండి. ಅದರಂತೆ ನೀವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. తల పైకెత్తండి, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ರಿ. అంటే ఈ ఆత్మీయ జీవితంలో నీవు నడుస్తూ ఉంటుంటే ఎవరు సంతోషపడాలి? ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು? నేను చెప్పే మాటలో ನಾನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ఏదో అక్షరార్థంగా నడవటం చూసి దేవుడు సంతోషపడటం కాదు. ಆ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತಿಗೆ ಅಕ್ಷರಾರ್ಥವಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಲ್ಲ. ఆత్మీయంగా నీవు నడవటం చూసి దేవుడు సంతోషపడాలి. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀನು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು. పుట్టిన పిల్లోడు ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಗುವು ఆ అడుగులు చక్కగా వేస్తూ ఉంటే తల్లి తండ్రి సంతోషపడతారు. ಅವನು ಹಾಕುವಂತ ಹೆಜ್ಜೆ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. అదే కుమారుడు ಅದೇ ಮಗನು
ఈ రెండు కాళ్ళు సరిగ్గా లేక దొడ్డు కాలుతో ఇట్టగా నడుస్తూ ఉంటే తల్లికి తండ్రికి చాలా బాధ వేస్తది. ಆ ಹುಡುಗನು ಕಾಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಡೊಂಕಾಗಿದ್ರೆ ಡೊಂಕ್ ಕಾಲಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಅನಿಸ್ತದೆ. అదే కొడుకు రోడ్డంట నడుస్తూ ఉంటే, ಅದೇ ಮಗನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ కొంతమంది ఎగతాళి చేస్తారు. ಕೆಲವರು ನೋಡಿ ನಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. వాడు కాళ్ళు వంకరగా ఉన్నాయిరా, ಅವನ ಕಾಲು ಡೊಂಕಾಗಿದೆಯೋ, వాడు దొడ్డు కాలుతో నడుస్తున్నాడురా, ಡೊಂಕು ಕಾಲಿಂದ ಅವನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೋ, ఎగతాళి చేస్తే కన్న తల్లిదండ్రులకు బాధేస్తూ ఉంటది. ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ದುಃಖ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. అలాగే దేవుని బిడ్డలారా, ಹಾಗೆ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳೇ, మనం ఆత్మీయంగా నడిస్తే దేవుడు సంతోషపడతాడు. ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. మన శరీర సంబంధాలుగా నడిస్తే దేవుడు దుఃఖపడతాడు. ಶರೀರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ. ఒకసారి సౌలు, ಒಂದು ಸಾರಿ ಸೌಲನು సమూయేలు ప్రవక్త ಸಮುವೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ఓ ప్రాంతానికి వెళ్ళి పశువులన్నీ వాటిని చంపి తిరిగి రమ్మన్నాడు. ಒಂದು ಪ್ರಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. అది దేవుడు చెప్పినట్లుగా సమూయేలు ప్రవక్త సౌలుకి చెప్పాడండి. ಅದು ದೇವರು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಮುವೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಸೌಲನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. సరే వెళ్ళొచ్చాడండి. ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ. అప్పుడు సమూయేలు ప్రవక్త అడుగుతున్నాడు, ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಮುವೇಲ್ ಪ್ರವಾದಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, నీకు అప్పగించిన పని నీ వెళ్ళి పూర్తి చేసుకొచ్చావా అని. ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಕೆಲಸ ನೀನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ. దయచేసి మీకు వందనాలు, మీరు నాకు అప్పగించిన పని సంపూర్ణంగా ముగించుకుని వచ్చాను అంటాడు ఆయన. ದೈವ ಸೇವಕರೇ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳು, ನೀವು ನಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿರುವ ಕೆಲಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. అప్పుడు సౌల, ಆಗ ಸೌಲ, బలులు అర్పిస్తే దేవుడు సంతోషపడ్డాడు. ఆయన ಬಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಲ್ವಪ್ಪ. దేవుని ఆజ్ఞని, దేవుడి మాట ఎవడైతే విని నడుస్తాడో వాడిని బట్టే దేవుడు సంతోషపడతాడు. ದೇವ್ರ ಮಾತು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ, ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಅನುಸರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ನಿಮಿತ್ತ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ అని అంటారు. ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. నీవు దేవుని సంతోషపరచలేదు, ನೀನು ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷ నువ్వు ಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, మనుషులను సంతోషపరిచావు. ನೀನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದ್ದೀಯ. నీవు దేవునికి నచ్చినట్లుగా మెచ్చినట్లుగా నువ్వు నడవలేదు. ದೇವರಿಗೆ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ನೀನು ನಡೀಲಿಲ್ಲ. మనుషులు మెచ్చినట్లుగా సంతోషపడేట్లుగా నడుచుకున్నావు. ಮನುಷ್ಯರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಂತೆ ಇಷ್ಟಪಡುವಂತೆ ನೀನು ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀಯಾ. నీ రాజ్యం నిలబడదు, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ. నీ స్థానాన్ని, నీ అధికారాన్ని వేరొకడికి వెళ్ళిపోయింది. ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನ, ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಬೇರೊಬ್ಬನ ಪಾಲಾಯಿತು. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ. శ్రేష్టమైన ఆశీర్వాదాలు మనిషి ఎందుకు పోగొట్టుకుంటున్నాడో తెలుసా? ಮನುಷ್ಯನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ఉన్నదా కూడా ఎందుకు పోగొట్టుకుంటున్నారో తెలుసా? ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? రావాల్సింది కూడా ఎందుకు పోగొట్టుకుంటున్నారో తెలుసా? ಬರಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? దేవుడు సంతోషపడేటట్లుగా నడవలేకపోవటం వల్ల, ದೇವರ ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ನಡೆಯದೆ ಇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ఇప్పుడు మనిషి కీడు ఎక్కడొస్తుంది? ಈಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೇಡು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? నష్టాలు ఎక్కడొస్తున్నాయి? ನಷ್ಟಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ? కష్టాలు ఎక్కడొస్తున్నాయి? ಕಷ್ಟಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ? శ్రమలు ఎక్కడొస్తున్నాయి? ಶ್ರಮೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ? శోధనలు ఎక్కడొస్తున్నాయి? ಶೋಧನೆಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ? అవమానాలు ఎక్కడొస్తున్నాయి? ಅವಮಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇವೆ? వెళ్ళిన చోటల్లో అపజయం ఎందుకు అవుతుంది? ಹೋಗಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಪಜಯ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? దేవుడు నిన్ను నన్ను చూసి నడిస్తే సంతోషపడునుగాక. ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಡೆಯುವುದಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ. చూడండి, ನೋಡ್ರಿ, మనం దేవుడు సంతోషపడేట్లుగా నడవాలి. ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. అంతేనే కదా. ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ దేవుడు ఒక ప్రవర్తన చూసి ఆనందించిన ఎడల, ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಆನಂದ ಪಡುವುದಾದ್ರೆ వారి పట్ల ఎన్నో కార్యాలు దేవుడు చేస్తాడు. ಅವರ ಕಡೆಗೆ ದೇವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ఈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. దినమన మీ ఎడల ఎన్నో కార్యాలు దేవుడు ఆరంభించి జరిగించునుగాక. ಆಮೇನ್. ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿ ದೇವರು. అయితే ఎలా నడవాలి? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಡಿಬೇಕು? గుర్తుపెట్టుకోండి, నడిచే ప్రతి వ్యక్తి ಗುರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ఎలాగంటే ವ್ಯಕ್ತಿಯು అలా నడవకూడదు, ಹೇಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಡಿಬಾರ್ದು, ఎలాగంటే అలా ప్రవర్తించకూడదు. ಹೇಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸಬಾರ್ದು. ఒక 4 విషయాలు దేవుని వాక్యంలోంచి మీకు అందిస్తాను. ಒಂದು 4 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ మీరు ಹೇಳ್ತೇನೆ. ఒకటే అనుకోవాలి, ನೀವು ಒಂದನ್ನೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. నా నడవడికను బట్టి నా దేవుడు సంతోషపడును గాక. ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಿ. నా నడవడికను బట్టి దేవుడు సంతోషపడును గాక. ಆಮೇನ್. నా ప్రవర్తన బట్టి దేవుడు సంతోషపడును గాక. ಆಮೇನ್. ఒక 4 విషయాలు. ಒಂದು 4 ವಿಷಯಗಳು. దశలోని పత్రిక 2వ పత్రిక ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ 2ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ 3వ అధ్యాయం 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7వ వాక్యాన్ని అందరూ చూసుకోండి. 7ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ఎలాగూ మమ్మును పోలి నడుచుకునవలనో ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕೆಂದು మీకు తెలియను. ನೀವು ಬಲ್ಲಿರಿ. మేము మీ మధ్యను ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ అక్రమంగా నడుచుకొనలేదు. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
మేము మీ మధ్య ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ అక్రమంగా నడుచుకొనలేదు. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. అక్రమానికి వ్యతిరేక పదం ఏంటి? ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಪದ ಏನು? క్రమము. ಕ್ರಮ అంటే అర్థము, ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ మనం దేవుళ్ళో నడిచే ప్రతి వ్యక్తి కూడా, ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ క్రమముగా నడుచుకోవాలి. ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. క్రమం అనేది ఒకటి ఉంటది. ಕ್ರಮ ಎಂಬುದು ಒಂದಿರ್ತದೆ. క్రమము లేనిది అక్రమం అవుతుంది. ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಅಕ್ರಮ ಆಗ್ತದೆ. ఎక్కడైతే క్రమం ఉంటుందో, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೋ అక్కడ దేవుని యొక్క నడిపింపు ఉన్నదని అర్థం. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಡೆಯುವಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ఎక్కడైతే అక్రమం ఉంటుందో, ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಇರ್ತದೋ అక్కడ దేవుని నడక లేదని అర్థం. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ನಡೆಯುವಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ఎక్కడైతే క్రమం ఉంటుందో, ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೋ అక్కడ దేవుడు ఉంటాడని అర్థం. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥ. ఎక్కడైతే అక్రమం ఉంటుందో, ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಇರ್ತದೋ అక్కడ దేవుడు లేడని అర్థం. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. అందుకని పౌలు గారు అంటున్నారు, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲನವರು ಹೇಳ್ತಾ మీ ಇದ್ದಾರೆ, మధ్య ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ మేము క్రమంగా నడుచుకున్నాం. ನಾವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. గమనించండి. ಗಮನಿಸಿರಿ. తల్లులు, తండ్రులు, సహోదరులు గమనించండి. ತಾಯಂದ್ರೆ, ತಂದೆಂದ್ರೆ, ಸಹೋದರರೇ ಗಮನಿಸಿರಿ. సంఘములో ఉన్న మనం క్రమంగా నడుచుకోవాలి. ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ನಾವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ఒక కుటుంబంలో ఉన్నప్పుడు ఆ కుటుంబాన్ని క్రమంగా నడిపించుకోవాలి. ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ఒక ఇల్లు ఉంది, ಒಂದು ಮನೆ ಇದೆ, ఆ మధ్యలో ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ఇటువైపు భార్య, ಈ ಬದಿ ಹೆಂಡತಿ, ఇటువైపు కొడుకు, ಈ ಬದಿ ಮಗ, ఇటువైపు కూతురు, ಈ ಬದಿ ಮಗಳು, ఇటువైపు అల్లుడు, ಈ ಬದಿ ಅಳಿಯ, ఇటువైపు కొడుకు, ಈ ಬದಿ ಮಗ, మధ్యలో తండ్రి ఉన్నాడు. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ఈ ಇದ್ದಾನೆ. తండ్రి ఎలా ఉండాలి? ಆಗ ತಂದೆ వారి ಹೇಗಿರಬೇಕು? మధ్యలో తండ్రి క్రమంగా నడుచుకోవాలి. ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. వారి మధ్యలో చెల్లి క్రమంగా నడుచుకోవాలి. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಂಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. వారి మధ్యలో ఆ తల్లి లేక భార్య క్రమంగా నడుచుకోవాలి. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ఏంటి క్రమం? ಏನು ಅಕ್ರಮ? చూద్దామా? ನೋಡೋಣವಾ? 11వ వాక్యం, 11ನೇ ವಾಕ್ಯ. మీలో కొందరు ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ఏ పని చేయక ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ పరుల జోలికి పోవచ్చు, ಇತರರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಲೆ ಹಾಕಿ అక్రమంగా నడుచుకొనుచున్నారు. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. తలపైకెత్తండి. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ರಿ. అంటే ಅಂದ್ರೆ పరుల జోలికి వెళ్ళేవాళ్ళు ಇತರರ ಪಾಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂತವರು దేవుని యొక్క నడకలో లేరు. ದೇವರ ನಡತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. అంటే పౌలు చెప్తున్నారు, ಅಂದ್ರೆ ಪೌಲನವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, అందరి గురించి చెప్పట్ల, ಎಲ್ಲರ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, సంఘం అంతటిని గురించి చెప్పట్ల, ಸಭೆ ಎಲ್ಲದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, కొందరిని గురించే దేవుడు చెప్తున్నాడు. ಕೆಲವರ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అంటే అక్రమ కలిగిన వాడు, ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವನು, దాని అర్థం ಅದರ ಅರ್ಥ పరుల జోలికి పోతా ఉంటారు. ಬೇರೆಯವರ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವನು ఓ పని మీద ఉంటాడు, ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. అక్రమ కలిగిన వాడు ಅಕ್ರಮ ಉಳ್ಳವನು పని మీద ఉండడు కాబట్టి పరుల జోలికి పోతాడు. ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. బాగా వినండి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿ. మనమంతా దేవుని పెట్టలేక ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ವಾ? అనుమానమా? ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಮಾನ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. వాక్యం ఏం చెప్తుంది? ವಾಕ್ಯ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ? ప్రసంగి గ్రంథంలో ఏం చెప్తూ ఉన్నారు? ಪ್ರಸಂಗಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఇద్దరు మాట్లాడుకొనుచుండగా, ಯೆಹೋವನಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ దేవుడు చెవియొగ్గి ఆలకించెను. ದೇವರು ಕಿವಿ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವನು. బాగా గమనించండి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿರಿ. ఒకవేళ భార్య భర్తలు మాట్లాడుకుంటున్నారు, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, దేని గురించి మాట్లాడుకోవాలి? ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು? తన పిల్లల గురించి మాట్లాడుకోవడం తప్పులేదు. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. వారి వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి మాట్లాడుకోవడం తప్పులేదు. ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. కుటుంబ కష్ట సుఖాలు పంచుకోవడం విషయంలో తప్పులేదు. ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟ ಸುಖದ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. అంతేగాని ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ పక్కోళ్ళ గురించి, ಪಕ್ಕದವರ ಕುರಿತಾಗಿ నీకు వాళ్ళ గురించి తెలుసా, ಅವ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, నీకు వీళ్ళ గురించి తెలుసా, ಇವ್ರ ವಿಷಯ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, వాళ్ళ అమ్మాయికి అట్లా జరిగిందంట, ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾಯ್ತಂತೆ, వీళ్ళ అబ్బాయికి ఎట్లా జరిగిందంట, ಇವ್ರ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೀಗಾಯ್ತಂತೆ, ఆ తండ్రి అట్లా నడుచుకున్నాడంట, ಆ ತಂದೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡಿದಂತೆ, వీళ్ళ భార్య ఎట్లా ಅವ್ರ నడుచుకుందంట, ಹೆಂಡತಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಳಂತೆ. వీళ్ళు ఎవరు? ಇವ್ರು ಯಾರು? ఎవరు చెప్పండి? ಯಾರಂತೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ? అక్రమం చెయ్యవారు.
ಅಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂತವರು అంటే క్రమం తప్పి నడుచుకోవడం అన్నమాట. ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಮ ಮೀರಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ, ఇద్దరు విశ్వాసులు గాని, ಇಬ್ಬರು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದ್ರು, ఇద్దరు ఆత్మీయులు గాని, ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಆತ್ಮೀಯರಾದ್ರು, సేవకులు గాని, ಇಬ್ಬರು ಸೇವಕರಾದ್ರು మాట్లాడుకుంటే, ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ఆత్మీయత గురించి మాట్లాడుకోవడం తప్పు లేదు, ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ, లేకపోతే వాళ్ళ వ్యక్తిగత జీవితాల గురించి మాట్లాడుకోవడం తప్పు లేదు, ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದೇನು ತಪ್ಪಲ್ಲ. సుబ్బారావు గురించో, ಆ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಕುರಿತಾಗಿ, పుల్లారావు గురించో, పుల్లారావు కురితాగి, వెంకటరావు గురించో, వెంకటరావు కురితాగి, పెంటమ్మ గురించో, పెంటమ్మನ ಕುರಿತಾಗಿ, తిప్పమ్మ గురించో, ತಿಪ್ಪಮ್ಮನ ಕುರಿತಾಗಿ, మల్లమ్మ గురించో, మల్లమ్మನ కురితాಗಿ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారనుకో, ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ నువ్వు తిట్టవసరలా, ನೀನು ಬೈಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, మాట్లాడే అవసరంలా, ಬೈಗಳ ಬೈಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, సారా తాగవసరలా, ಸಾರ ಕುಡಿಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, పాపం పనులు చేయవసరలా, ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. మనకు అవసరం లేని వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడటమే అక్రమం. ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುವುದೇ ಅಕ್ರಮ. అందుకని ఎప్పుడైనా సరే ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸರಿ, ఆత్మీయులు మాట్లాడుకునేటప్పుడు ಆತ್ಮೀಯರು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ మీ గురించి మాట్లాడుకోండి, ನಿನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡು, లేతే పక్కోళ్ళ గురించి మాత్రం పొరపాటు మాట్లాడొద్దు. ಪಕ್ಕದವರ ಕುರಿತಾಗಿ ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ಲೇಬಾರದು. అలా మాట్లాడటం వల్ల ಹಾಗೆ మాತಾಡುವುದರಿಂದ అక్రమం అయిపోతుంది, ಅಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, పాపం అయిపోతుంది, ಪಾಪವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, దేవుడు అక్కడ ఉండట్లేదు, ದೇವರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, దేవుడు సంతోషపడట్లేదు, ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, రావాల్సిన ఆశీర్వాదాలు రాకుండా పోతూ ఉన్నాయి, ಬರಬೇಕಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ. ఏ పని చేయక, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, చెప్పండి, ఏ పని, ಯಾವ ಕೆಲಸ, ఏ పని, ಯಾವ ಕೆಲಸ, క్రమం ఒకటి ఉందండి. ಒಂದು ಕ್ರಮ ಅನ್ನುವುದು ಇದೆ ರೀ. నీకు చదువుకునే పని ఇచ్చాడు, ನಿನಗೆ ಓದುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, నువ్వు చక్కగా స్కూల్కి వెళ్ళు, ನೀನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ చక్కగా ಹೋಗು, కాలేజీకి వెళ్ళు, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀನ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ నీ ಹೋಗು, పని చూసుకునిరా, ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. పక్కింటోడు ఆ అమ్మాయి ఏ డ్రెస్ చేసుకుందో, ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾಳೆ, వాడు ఏ ఫోన్ వాడుతున్నాడు, ಅವ್ನು ಯಾವ ಫೋನ್ ಉಪಯೋಗ ఏ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, బైక్ వాడుతున్నాడు, ಯಾವ ಬೈಕ್ ವಾಪರಿಸ್ತಾ ఏ ಇದ್ದಾನೆ, స్కూటీ వాడుతున్నాడు, ಯಾವ ಸ್ಕೂಟಿ ಉಪಯೋಗ ಬೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, వేసుకున్నారు, ಅಥವಾ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, మనకెందుకు ఇవన్నీ? ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ? హల్లెలూయా. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. తమ్ముడు, నువ్వు పనికి వెళ్ళావు, ತಮ್ಮ ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ఆ ಇದೀಯ, పనిలో నీ పని చూసుకో, ನಿನ್ ಕೆಲ್ಸ ಏನಿದೆ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೋ, పక్కోడు ఎలా ఉంటే నీకెందుకు, ಪಕ್ಕದವನು ಹೇಗಿದ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ తల్లి ಯಾಕೆ? ఇంట్లో ఉన్నావు, ಏನಮ್ಮ ನೀನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ, కొడుకులు ఉన్నారు, కూతుర్లు ఉన్నారు, ನಿನಗೆ ಗಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, నీకు ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ఒక ಇದ್ದಾರೆ, బాధ్యత ఉంది, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಬಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, బట్టలు ఉతకాలి, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕು, భోజనం వండి పెట్టాలి, ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, అంట్లు కడుక్కోవాలి, ముద్దుడి తిక్కಬೇಕು, బట్టలు ఉతుక్కోవాలి, ಬಟ್ಟೆ ಒಗಿಬೇಕು, నీకు పని ఉంది, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ఆ ಇದೆ, పని వదిలిపెట్టి ಆ ಕೆಲಸ ನೀನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸು, ఫోన్ తీసుకుని, ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, లక్ష్మి ఎలా ఉన్నావు, ವೆಂಕಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೇಗಿದ್ಯಾ, నీ అత్తగారు బాగా చూసుకుంటుందా లేదా, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಲೋ ಇಲ್ವೋ, ఎప్పుడు ఖాళీ చేస్తున్నారు ఇల్లు, ಯಾವಾಗ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ఎప్పుడు భర్తను బయటికి తీసి బయటకు వస్తున్నావు, ಯಾವಾಗ ಗಂಡನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತೀಯಾ? మనకి ఎందుకండి అన్ని? ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ? అర్థమైన వాళ్ళకి అర్థమైనంత, ಅರ್ಥವಾದಂತವರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾದಷ್ಟು. మనదే మనకు తడుపు మోపుడు ఉంది, ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಇದೆ ರೀ. ఎదుటి రోజు నీకు ఎందుకంట, ಪಕ್ಕದವ್ರದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ వాళ్ళు ಯಾಕೆ? తుమ్మితే ఎందుకు, తుమ్మకపోతే ఎందుకు, ಅವ್ರು ಸೀಳಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ಸೀಳದೆ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ తగ్గితే ಯಾಕೆ, ఎందుకు, తగ్గకపోతే ఎందుకు, ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಯಾಕೆ, ಕೆಮ್ಮದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ? వాళ్ళ జోలికి నీకు ఎందుకు, ಅವ್ರ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ వాళ్ళ ಯಾಕ್ರಿ? విషయాలు మనకెందుకు? ಅವ್ರ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕ್ರಿ? హల్లెలూయా. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. చూడండి, ನೋಡ್ರಿ, మన పని మనం చూసుకుంటే అది క్రమం. ನಮ್ ಕೆಲಸ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದುವೇ ಕ್ರಮ. వ్యర్థమైన మాట్లాడితే, వ్యర్థమైన మాటల్లో విస్తారమైన మాటల్లో దోషం ఉండక మానదు. ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ಬಿಡಲ್ಲ. చిన్న విషయం చెప్తాను, ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ఇదొకటి. ఇంకో క్రమం ఉంది, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ರಮ ಕೂಡ ಇದೆ. పేతురు గారు శిష్యుల్లో కల్లా పెద్ద శిష్యుడు. ఆయన ಪೇತ್ರನವರು ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ఆయన సేవ చేస్తున్నాడు, ಆತನು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, సువార్త ప్రకటిస్తున్నాడు, ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ప్రజలకు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, అలాగే ఉపదేశాన్ని కూడా బోధిస్తున్నాడు. ಹಾಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. అదే సందర్భంలో ಅದುವೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ కొంతమంది అన్ని జనులు ಕೆಲವರು ಅನ್ಯ ಜನರು బాగా పరిచయం అయ్యారు పేతురు గారికి. ಪೇತ್ರನವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯವಾದ್ರು. పరిచయం అయినప్పుడు ಅವರು ಪರಿಚಯವಾದಾಗ ఒకసారి ఆయన్ని పిలిచారు. ಒಂದ್ಸಲ ಆತನನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ರು. వాళ్ళేదో విగ్రహాలకు సంబంధించింది ఏదో మొత్తం మీద కార్యక్రమం చేసుకున్నారు. ಅವರಿಗೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಯಾವುದೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. పేతురు గారు వాళ్ళతో కలిసి వెళ్ళి వాళ్ళతో కలిసి కూర్చుని భోజనం చేస్తున్నాడు. ಪೇತ್ರನವರು ಕೂಡ ಅವರ ಸಂಗಡ ಹೋಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. గమనించండి, ಗಮನಿಸ್ರಿ, ప్రారంభంలో పేతురు గారికి ఉన్న వైరాగ్యం ఎవరికి లేదు. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರನವರಿಗೆ ಇರುವಂತ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ఆయన ప్రార్థనలో ఉన్నప్పుడు ఒక దుప్పట్లో చతుష్పాద జంతువులన్నీ కిందకు వచ్చినాయి. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕಂಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಾದ ಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಇಳಿದು ಬಂದವು. వచ్చినాయా లేవా? ಬಂದವೋ ಇಲ್ವೋ?
వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఏమన్నాడు? ಬಂದಿರುವಾಗ ದೇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? ఇట్లని చంపుకుని తినన్నాడు ఆయన. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರು. ఏమన్నారు? ಈತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ? నేను శాకాహారి, ನಾನೊಬ್ಬ ಶಾಕಾಹಾರಿ, నేను మాంసాహారి కాదు, ನಾನು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಅಲ್ಲ, నాకు అలవాట్లేదు, ನನಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ರೂಢಿ ಇಲ್ಲ. ఎవడు చెప్పుకుని తింటాడు? ಇದನ್ನ ಯಾರು ಸಾಯಿಸಿ ತಿಂತಾರೆ? మా ఇంట వంట ఏమీ లేదు, ಇಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, నాకు వద్దన్నాడు. ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. మళ్ళా దుప్పటి పైకి వెళ్ళిపోయింది. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಂಬಳಿ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ತು. మళ్ళీ ఈయన ఏమైనా మనసు మార్చుకుంటాడేమో అని మళ్ళా వచ్చింది ఆ దుప్పటి. ಮತ್ತೆ ఈతను ಏನಾದ್ರೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಂಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು. ఈసారి ఏమన్నా రొట్టెలేమన్నా వచ్చినాయేమో, ಈ ಸಲ ರೊಟ್ಟಿ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿವೆ ಏನೋ, పితరులు తిన్న మన్న ఏమన్నా వచ్చిందేమో, ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ತಿಂದಿರುವ ಮನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆಯೇನೋ. ఆ శక్తితో దుప్పటి ముడి ఇప్పి చూశాడు అంతే. ಆಸೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕಂಬಳಿ ಗಂಟು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. అందులో కుక్కలు, నక్కలు, ఎలుగుబంట్లు, పాములు, జెర్లు, కప్పలు అన్ని ఉన్నాయి. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆ, ఇన్ని ఉన్నాయి. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇವೆ. నాకు వద్దన్నాడు, వెళ్ళిపోయింది. ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೋಯ್ತು. అంత వైరాగ్యంలో ఉన్నవాడు, ಅಷ್ಟು ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ ఇప్పుడు ಇರುವಂತವನು అన్య జనుల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయి ಈಗ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ వాళ్ళు ఆడింది ఆట, ಅವ್ರು ಆಡಿರುವುದೇ ಆಟ, వీళ్ళతో పాటు వాళ్ళతో పాటు ఆట, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಟ. వాళ్ళు గంతులేస్తుంటే ఈయన కూడా గంతులేస్తాడు. ಅವ್ರು ಚೀರಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈತನು ಕೂಡ ಚೀರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. వాళ్ళు తింటా ఉంటే వీళ్ళు కూడా ఆయన కూడా తింటా ఉన్నాడు. ಅವ್ರು ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಈತನು ಕೂಡ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ఇప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలోకి ಈಗ ಅವ್ರ మధ్ಯದಲ್ಲಿ పౌలు గారు వచ్చారండి. ಪೌಲನವರು ಬಂದ್ರಿ. పౌలు గారు వచ్చేసరికి ಪೌಲನವರು ಬಂದ ಕೂಡಲೇ పేతురు గారు ಪೇತ್ರನವರು ఎక్కడున్నాడో మొత్తం మీద చూశాడు. ಎಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ನೋ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ. హడావిడిగా అన్ని జనుల మధ్యలోంచి పక్కెళ్ళిపోయాడు. ಬೇಗ ಬೇಗನೆ ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. వెళ్ళిపోయి ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ఏమి ఎరగనట్టుగా ఉన్నాడు, ಏನು ಅರಿಯದವನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ, ఏమి తెలియనట్టుగా ఉన్నాడు, ಏನು ತಿಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. అక్కడికి వెళ్ళి డాన్స్ చేశాడు, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ, అక్కడికి వెళ్ళి చప్పట్లు కొట్టాడు, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళు పెట్టిన తిన్నాడు, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಿಂದ, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళకి నచ్చినట్లుగా నడుచుకున్నాడు, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ. నాకేమీ తెలియదు అన్నట్టుగా, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ సైలెంట్ గా వచ్చి ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು నేను భక్తుడిని అన్నట్టుగా ನಾನು ಕೂಡ ಭಕ್ತನೇ ಎಂಬ ಹಾಗೆ బైబిల్ పట్టుకున్నాడు. ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ. అప్పుడు పౌలు గారు అంటే ಆಗ ಪೌಲನವರಂತೆ గద్దిస్తాడండి. ಗದರಿಸ್ತಾನೆ. చూద్దాం ఆ వాక్యాన్ని. ನೋಡೋಣ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು. గలతీ పత్రిక ಕಲಿಯತ್ತದವರಿಗೆ ಬರೆದಂತ ಪತ್ರಿಕೆ 2వ అధ్యాయం 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14వ వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను చూడండి. 14ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. వారు సువార్త సత్యము చొప్పున క్రమంగా నడుచుకొనకపోవుట, ಅವರು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಸತ್ಯಾರ್ಥದ ಪ್ರಕಾರ ನೆಟ್ಟಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು నేను చూచినప్పుడు, ನಾನು ಕಂಡಾಗ, అందరి ఎదుట ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ కేపాతో నేను చెప్పినదేమనగా, ಕೇಫನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ, నీవు యూదుడవై ఉండియు ನೀನು ಯಹೂದ್ಯನಾಗಿದ್ದು యూదుల వలె కాక ಯಹೂದ್ಯರಂತೆ ನಡೆಯದೆ అన్యజనుల వలె ಅನ್ಯ ಜನರಂತೆ ప్రవర్తించుచుండగా ನಡೆದ ಮೇಲೆ. చూడండి ఆయన ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. ನೋಡ್ರಿ ಆತನ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. యూదుడు అయ్యుండి యూదుల్లాగా ప్రవర్తించకుండా, ಯಹೂದ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಯಹೂದ್ಯರಂತೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸದೆ, క్రైస్తవుడు అయ్యుండి క్రైస్తవుల్లాగా ప్రవర్తించకుండా, ಕ್ರೈಸ್ತವನಾಗಿದ್ದು ಕ್ರೈಸ್ತವನ ಹಾಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸದೆ, ఆత్మీయుడయ్యుండి ఆత్మీయులాగా ప్రవర్తించకుండా, ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮೀಯರ ಹಾಗೆ ಪ್ರವರ್ತಿಸದೆ, అన్యజనుల మధ్యలోకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళ క్రమాల్లోకి వెళ్ళిపోయాడంటే, ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ. వాక్యం వింటున్న దేవుని బిడ్డలారా, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, దేవుడిలో నడుచుకునేవాడులో క్రమం ఉంటది. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತವನಿಗೆ ಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ఆ క్రమములో ఉండేవాడు అన్య జనులు ఆచారాల్లోకి పొరపాటున వెళ్ళడు. ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವರು ಅನ್ಯ ಜನರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. నాకు తెలిసిన ఒక ఇంచుమించుగా 10 సంవత్సరాల కిందటండి, ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ఒక విగ్రహారాధ కుటుంబ సభ్యులు నన్ను పిలిచారు. ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕುಟುಂಬ ಸಭ್ಯರು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರು. అది ఇల్లు ఓపెనింగ్ అన్నమాట. ಅದು ಒಂದು ಮನೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. సరే నేను కూడా వెళ్ళాను, ప్రేమతో పిలిచారు కాబట్టి నేను కూడా వెళ్ళాను. ಸರಿ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. అప్పటికే వాళ్ళ కార్యక్రమం అంతా చేసేసుకున్నారు. ಆಗಾಗಲೇ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. పాస్టర్ గారు ఎలాగో వచ్చారు కదా, యేసుక్రీస్తుని గురించి చిన్న పాట పాడి ప్రార్థన చేయండి అన్నారు. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಹೇಗೋ ಬಂದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. సరే ఒక చిన్న పాట పాడి ప్రార్థన చేశానండి. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ. అమ్మ వెళ్ళొస్తానమ్మా అన్న. ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. కొంచెం మా కుటుంబానికి ప్రార్థన చేయమన్నారు. ಅಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 4-5 ఉంటే వాళ్ళకి ప్రార్థన చేశాను. ಸರಿ, ಒಂದು 4-5 ಜನ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ వస్తానమ్మా అన్న. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ తండ్రి గారు అన్న. ಹೋಗಿ ಬರ್ತೇನೆ ಅಯ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. అయ్యా కొంచెం ప్రసాదం పెడతాను, ప్రసాదం తినిల్లు అన్నారు. ಅಯ್ಯ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದು ಹೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి చెప్పండి.
ಆಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ರಿ? ఇప్పుడు తినాలా వద్దా? ಆಗ ತಿನ್ಬೇಕಾ ತಿನ್ಬಾರ್ದ? తింటే క్రమం తప్పినోడు అవుతాయి, ತಿಂದ್ರೆ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿದವನ ಆಗ್ತೇನೆ, తింటే వాళ్ళని సంతోషపరిచినోడు అవుతాయి, ತಿಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದವನ ಆಗ್ತೇನೆ, తినకపోతే దేవుణ్ణి సంతోషపరిచినోడు అవుతాయి, ತಿನ್ನದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸಿದವನ ಆಗ್ತೇನೆ, తినకపోతే క్రమంగా నడుచుకున్న వ్యక్తిగా మార్చబడతాయి, ತಿನ್ನದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಆಗ್ತೇನೆ. అప్పుడు నేనుండి ಆಗ ನಾನಿದ್ದು, అమ్మా నేను తిన్నమ్మా, ఈ ప్రసాదం అన్నారు కాబట్టి నేను తిన్నమ్మా అన్న. ಅಮ್ಮ ಇದು ಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ, ನಾನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. వాళ్ళు అన్నారు, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, మీరు క్రిస్మస్ రోజు మీ ప్రసాదం పెడతారు కదండి, మేము తింటున్నాం కదండి అన్నారు వాళ్ళు. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ತಿಂತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. అప్పుడు నేను అన్నాను, ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, మా ప్రసాదం మేము అందరికీ పెట్టాం, ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ, మా ప్రసాదం మీకు పెట్టం, మీ ప్రసాదం మాకు పెట్టొద్దు అన్న. ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದ ನಮಗೂ ಕೊಡ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. మాకు ప్రసాదం ఉందమ్మా, ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ఆ ప్రసాదం ఏంటంటే బల్లారాధన. ಆ ಪ್ರಸಾದ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಭೋಜನ. రొట్టి యేసయ్య శరీరం, ರೊಟ್ಟಿ ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರ, ద్రాక్షరసం యేసయ్య రక్తం. ದ್ರಾಕ್ಷರಸ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ. ఆ ప్రసాదం అందరికీ పెడతామా, కొందరికే పెడతామా? ಆ ಪ್ರಸಾದ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವಾ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವಾ? సంఘంలో అందరికీ పెడతామండి, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೇನ್ರಿ? అది యేసయ్య శరీరం, ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಶರೀರ, అది యేసయ్య రక్తం, ಅದು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ. మారు మనసు పొందిన వాడే, బాప్తిజం పొందిన వాడే, ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತವನು, ಮಾನಸಾಂತರ ಹೊಂದಿದವನು, వాక్యానుసారంగా జీవించిన వాళ్ళకే, ವಾಕ್ಯಕ್ಕನುಸಾರವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತವನಿಗೆ అది ఇస్తాం గానీ ಅದು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಹೊರತು అందరికీ ఇవ్వం కదా. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಲ್ವಲ್ವಾ? మాకు ప్రసాదం ఉందమ్మా, ఆ ప్రసాదం మీకు పెట్టం. ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಇದೆ ಅಮ್ಮ, ಅದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲ್ವಮ್ಮ? మీ ప్రసాదం మాకు వద్దన్న. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ ಪ್ರಸಾದ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. వాళ్ళంటారు, అది క్రిస్మస్ రోజున పెట్టేది ప్రసాదం కాదు పాస్టర్ గారు అంటే, అది ప్రసాదం కాదండి. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದು ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. భక్తులు కొంతమంది యేసుప్రభు పుట్టాడు సంతోషంతో పంచుకున్న పరమాన్నం అన్న. ಅದೇನೋ ಭಕ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸ್ನಾಕ್ಸ್ లాంటిది, టిఫిన్ లాంటిది, ಅದು ಒಂದು ಸ್ನಾಕ್ ನಂತದ್ದು, ಟಿಫಿನ್ ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಿಹಿ అది ತಿಂಡಿ, అరటిపళ్ళది, ಅದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣದು. అర్థమవుతుందండి? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ఈ ನಿಮಗೆ? రోజున చూడండి, చాలా మంది క్రైస్తవ జీవితంలో కూడా, ಈ ದಿನ ಅನೇಕರ ಕ್ರೈಸ್ತವ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ఎంతో మంది దేవుళ్ళలో నడుచుకుంటూనే ఉన్నారు. అందుకనే వాక్యం చెప్తుంది, ప్రభు బలలో చేయి వేస్తున్నారు, ఏమండి దెయ్యాల బలలో కూడా చేయి వేస్తున్నారు, వాక్యం చెప్తూ ఉంది. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರ್ತನ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದೆವ್ವದ ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೈ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ఇప్పుడు చెప్పండి, ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ, క్రమంగా నడుచుకునేవాడు ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವರು అన్య జనుల ఆచారంలోకి వెళ్ళాడు, ಅನ್ಯ ಜನರ ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. అలాగే వెళతే కనుక ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ తన విషయంలో దేవుడు దుఃఖపడతాడు. ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರು ದುಃಖ ಪಡ್ತಾನೆ. దేవుడు దుఃఖపడితే, ದೇವರು ದುಃಖ ಪಟ್ರೆ, దేవుడు బాధపడితే, ದೇವರು ಬಾಧೆ ಪಟ್ರೆ, అది నీకు, నీ ఇంటికి, నీ కుటుంబానికి క్షేమమే కాదు, ಅದು ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನ ಮನೆಗೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇಮವೇ ಅಲ್ಲ. దేవుడు సంతోషపడితే, ದೇವರು ಸಂತೋಷ అది ಪಡುವುದಾದ್ರೆ, నీకు, నీ ఇంటికి, నీకు కలిగిన దానంతకి గొప్ప ఆశీర్వాదం. ಅದು ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, ನಿನಗಿರುವ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತದೆ. ఎవరైనా పిలిస్తే వెళ్ళండి, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕರೆದ್ರೆ ಹೋಗ್ರಿ, పొరపాటు ముట్టుకోవద్దు, ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ వెళ్ళండి, ಹೋಗ್ರಿ. అందుకనే చూడండి, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, రాత్రి చెప్పాను కదా, ನಾನು ರಾತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, షడ్రక్ మెషెక్ అబెద్కో ಸೆಡ್ರಕ್ ಮೆಸೆಕ್ ಅಬೆದ್ನೆಗೋ రాజ కార్యాల మీద పెట్టాడు రాజుగారు, ರಾಜನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ರಾಜನವರು. ఒక విలువైన స్థానంలో పెట్టారు, ಒಂದು ಬೆಳೆಯುಳ್ಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ఒక ಇಟ್ರು, మంచి అధికారంలో పెట్టారు. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ರು. రాజుగారే ఒక ప్రతిమ నిలబెడితే ರಾಜನವರು ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ మొఖమాటాలు పోల, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂಜಲಿಲ್ಲ, రాజు మాటను కూడా పక్కన పెట్టారు. ರಾಜನ ಮಾತನ್ನೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು. ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన రాజును సంతోషపరచడం కాదు, జీవితాన్ని ఇచ్చిన దేవుణ్ణి సంతోషపరచారు. ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರಾಜನನ್ನು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುವುದಲ್ಲ, ಜೀವನ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಸಂತೋಷ ಪಡಿಸುವುದೇ. ఇయాల ఉంటది, రేపోతే ఉద్యోగం. ಉದ್ಯೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿರ್ತದೆ, అసలు ನಾಳೆ మనం ಹೋಗ್ತದೆ. ఉండాలి కదా. ನಾವೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? అందుకని వాళ్ళు అలా తీర్మానం చేసుకున్నారు. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹಾಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು. ఒకటి చెప్పండి, క్రమంగా నడుచుకోవాలి. ಮೊದಲೇದೇನಂದ್ರೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ఇందులో ఒక మాట చెప్తాను వినండి. ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, కుటుంబాన్ని కూడా క్రమంగా ఉంచుకోవాలి, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. బాగా గమనించండి, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸ್ರಿ. మోషే, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలందరూ ఒక కుటుంబం, మోషే దైవజనుడు. ಮೋಸೆ ಒಬ್ಬ ದೈವ ಸೇವಕನು, ಇಸ್ರಾಯೇಲರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ. వాళ్ళు కొండ కింద వాళ్ళు ఉన్నారు. మోషే గారు దేవుడు పిలిస్తే కొండ మీదకి వెళ్ళాడు. ఆయన ಅವರು ಬೆಟ್ಟದ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಾಗ ಮೋಸೆ ಅವರನ್ನು ದೇವರು ಕರೆದಾಗ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಆತ ಹೋದ. 40 రోజులు అయిపోయింది, 40 ದಿನ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತು. దైవజనుడు మోషే గారు కనపడలేదు. ದೈವ ಸೇವಕರಾದ ಮೋಸೆ ಅವರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. అహరోన్ దగ్గరకు వచ్చారు. ಅಹರೋನ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದ್ರು. అయ్యా, ಅಯ್ಯ, మీ తమ్ముడు ನಿಮ್ ತಮ್ಮ మోషే గారు ಮೋಶೆ ಅವರು ఏమయ్యాడు ಏನಾದ್ರು అని అడిగారు. ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. కొన్ని రోజులు ఆగండి, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಿಲ್ರಿ, దేవుడు పిలిచాడు, ದೇವ್ರು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.
కొంచెం కొండ మీదకి వెళ్ళాడు, ಒಂಚೂರು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. నీ గురించి నా గురించి ఎన్నో కొన్ని విషయాలు చెప్తాడు. ನಿನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ನನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. పని మీద వెళ్ళాడు, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. కొంచెం ಓಪಿಕೆ పట్టండి, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, కొంచెం సహించుಕೊಂಡು ఓర్చుకోండి ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರ್ರಿ అని చెప్పాలి ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. వాళ్ళేమన్నారంటే, ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಂದ್ರೆ, ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో మాకు తెలియదు, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ఇప్పుడు వరకు మోషే నడిపించాడు, ఏమయ్యాడో మాకు తెలియదు. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮೋಶೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರ, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಏನಾದ್ನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. మమ్మల్ని నడిపించడానికి ఒక దేవుడు మాకు కావాలి అన్నారు. ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. అప్పుడు అహరోను గారు గద్దించాలగా. ಆಗ ಅಹರೋನನು ಗದರಿಸಬೇಕಲ್ವಾ? మీ కళ్ళు నెత్తి మీదకి ఎక్కినయా, మీ కళ్ళు మోకాళ్ళలోకి వచ్చినాయా, మీకన్నా కొంచెం బుద్ధన్న ఉండాలిగా. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಲು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ಯಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? కడుపుకు అన్నం తింటున్నారా, ఫినాయిల్ తాగుతున్నారా? ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಫಿನೈಲ್ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ కొంచెమన్నా మీకు జ్ఞానం ఉండాలిగా. ಒಂಚೂರಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ఐగుప్తులో మట్టి పిసుకున్నప్పుడు ఏది మిమ్మల్ని నడిపించింది? ಐಗುಪ್ತನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಚ್ಚುವಾಗ ಏನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿತು? గడ్డి కర్రలు తెచ్చుకున్నప్పుడు ఎవరు మిమ్మల్ని నడిపించారు? ಹುಲ್ಲು ಕೋಲನ್ನು ತರುವಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು? పొట్టెను కట్టెలు వేసి ఇటుకలు కాల్చేటప్పుడు ఎవరు సహాయం చేశారు? ಹೊಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಸುಡುವಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು? రాత్రనగా పౌగలనగా ఫరో టార్చర్ చేసి నలగొట్టేస్తుంటే ఏ దేవుడు మిమ్మల్ని కాపాడాడు? ಹಗಲು ಇರುಳು ಫರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಷ್ಟಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು అని వాళ్ళని గద్దించాలి కదండి, ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಗದರಿಸಬೇಕಲ್ವಾ? బుద్ధి చెప్పాలి ಬುದ್ಧಿ కదండి. ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? అప్పుడు అహరోన్ అంటాడు, ಆಗ ಅಹರೋನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, గద్దించకుండా ಗದರಿಸದೆ బుద్ధి చెప్పకుండా ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳದೆ వాళ్ళందరినీ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು మీరు బంగారం తెచ్చుకోండి అన్న. ನೀವು ಬಂಗಾರ ತಂದಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. బంగారం తెచ్చుకున్నారు. ಬಂಗಾರ ತಂದ್ಕೊಂಡ್ರು. బంగారంతో ఒక దూడని పోత పోసాడు ఆయన. ಬಂಗಾರದಿಂದ ಒಂದು ಕರುವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ఈ ప్రజలందరూ ఆ దూడ చుట్టూ తిరుగుతూ పాటలు పాడుతున్నారు, తాగుతున్నారు, గంతులేస్తున్నారు. ಈ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಆ ಕರುವಿನ ಸುತ್ತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕುಣಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಡಿದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ఇప్పుడు దేవుని వాక్యం స్పష్టంగా అక్కడ రాయిపిచ్చాడు. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. గమనించండి, నిర్గమకాండం ಗಮನಿಸಿರಿ, ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡವು 32వ అధ్యాయం 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25వ వాక్యాన్ని చదువుతున్నాను చూడండి. 25ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. నిర్గమకాండం 32వ అధ్యాయం ವಿಮೋಚನ ಕಾಂಡ 32ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25వ వాక్యం. 25ನೇ ವಾಕ್ಯ. ప్రజలు విచ్చలవిడిగా తిరుగుటకు ಜನರು ಅಂಕೆ ತಪ್ಪಿ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ మోషే చూచెను. ಮೋಶೆ ನೋಡಿದನು. వారి విరోధులలో ಅವರ ವಿರೋಧಿಗಳು వారికి ఎగతాళి కలుగునట్లు ಅವರಿಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ అహరోను విచ్చలవిడిగా తిరుగుటకు వారిని విడిచిపెట్టి ఉండెను. ಅಹರೋನು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟನು. ఇప్పుడు ಈಗ అహరోను ఏం చేస్తున్నారండి? ಅಹರೋನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ್ರಿ? ప్రజల్ని విచ్చలవిడిగా తిరగటానికి విడిచిపెట్టేశాడంట. ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఎప్పుడైతే వీళ్ళు విచ్చలవిడిగా తిరుగుతున్నారో, ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, అన్య జనులందరూ కూడా ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్ని ఎగతాళి చేస్తున్నారు. ಅನ್ಯ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಗೆಯಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. మీరు గమనించండి, ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಿ, మోషే స్థానములో అహరోను ఉన్నాడు. ಮೋಸೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಹರೋನನಿದ್ದಾನೆ. మోషే ఒక నాయకుడు, ಮೋಶೆ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನು, అహరోను ప్రధాన యాజకుడు. ಅಹರೋನು ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನು. నాయకుడు లేడు, ನಾಯಕನು ಇಲ್ಲ, ప్రధాన యాజకుడు అహరోను ఉన్నాడు. ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕನಾದ ಅಹರೋನನಿದ್ದಾನೆ. ఈ ఇశ్రాయేల్ ప్రజల్ని ఎక్కడ తీసుకెళ్ళాలి? ಈ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು? కానానుకు తీసుకెళ్ళాలి. ಕಾನಾನಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశానికి తీసుకెళ్ళాలి. ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. అహరోనుకి ఇచ్చాడు పవర్, ಅಹರೋನಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అహరోనుకి ఇచ్చాడు అధికారం. ಅಹರೋನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. అహరోను ఏం చేశాడంటే, ಅಹರೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ, ప్రజల్ని విచ్చలవిడిగా తిరగడానికి విడిచిపెట్టేశాడు. ಪ್ರಜೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. గమనించండి, ಗಮನಿಸಿರಿ, సంఘ కాపరి ಸಭಾಪಾಲಕನು సంఘంలో ఏ వ్యక్తిని కూడా విచ్చలవిడిగా తిరగడానికి విడిచిపెడితే, ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ దేవునికి అవమానం కలుగుతాది, ದೇವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ, సంఘానికి అవమానం ಸಭೆಗೆ కలుగుతాది, ಅವಮಾನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. అన్య జనుల మధ్యలో ఎగతాళి చేయబడతారు. ಅನ್ಯ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾನೆ. అందుకనే ಅದಕ್ಕಾಗಿ ఏ సంఘ కాపరైనా సరే, ಯಾವ ಸಭಾ ಪಾಲಕನಾದ್ರೂ అటు ಸರಿ, ఆడపిల్లనైనా మగ పిల్లనైనా, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದ್ರೂ ಗಂಡು అటు ಮಕ್ಕಳನ್ನಾದ್ರೂ, తల్లినైనా తండ్రినైనా, ತಾಯಿಯನ್ನಾದ್ರೂ ತಂದೆಯನ್ನಾದ್ರೂ విచ్చలవిడిగా తిరగడానికి ఏ దైవజనుడు కూడా ఊరుకోడు. ಇಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ದೈವ ಸೇವಕನು ಕೂಡ ಬಿಡಲ್ಲ. ఒక క్రమం ఒకటి ఉంది. ಒಂದು ಕ್ರಮ ಎನ್ನುವುದಿದೆ. ఆదివారపు ఆరాధన అయినా, ಭಾನುವಾರದ ಆರಾಧನೆಯಾದರೂ,
ಆದ್ರೂ, శనివారపు ఆత్మ కూడికైనా, ಶನಿವಾರದ ಆತ್ಮ ಕೂಡಿಕೆ ಆದ್ರೂ ఇలా క్రమంగా దేవుని సన్నిధిలో నడుచుకోవాలి. ಹೀಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. మనం విచ్చలవిడిగా తిరిగితే ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು ತಿರುಗಿದ್ರೆ మనమే వెగతాళైపోతాం. ನಾವು ಅಪಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೇವೆ. అంతేనా? గమనించండి. ಅದಕ್ಕೆ ಗಮನಿಸಿರಿ. దైవజనుడు సంఘాన్ని క్రమంలో నడిపించాలి. ದೈವ ಸೇವಕನು ಸಭೆಯನ್ನು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. వాళ్ళేమనుకుంటారు, ಅವ್ರೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರೇನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, మొహమాటాలకు పోకూడదు. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಂಜಿಕೆ బాధపడతారేమో, ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೇನೋ, ದುಃಖ ಪಡ್ತಾರೇನೋ అనుకోకూడదు, ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. అలా అనుకుంటే కనుక ಹಾಗೇನಾದ್ರು ఆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ సంఘములో దేవుడు ఉండడు. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರಲ್ಲ. అది నడిపింపు కాదు, ಅದು ನಡೆಸುವಿಕೆ ಅಲ್ಲ, క్రమము కాదు, ಅದು ಕ್ರಮವೇ ಅಲ್ಲ. అందుకనే అహరోను విచ్చలగా విడిచిపెట్టేశాడంట. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು వాక్యం వింటుంది దేవుని బిడ్డలారా. ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವ ದೇವರ నీ ಮಕ್ಕಳೇ, కుటుంబం కూడా ఒక దేవుడు నీకు అప్పగించాడు. ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. కొడుకులు కూతుర్లు ఉన్నారు. ನಿನಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಗಂಡು ఒక ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. తల్లిగా తండ్రిగా ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ వాళ్ళు విచ్చలవిడిగా విడిచిపెట్టకూడదు. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವರನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ఇంట్లో ఆడపిల్లలు ఫోన్ తీసుకోవచ్చు. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸರಿ, ಫೋನ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸರಿ, ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು అమాయకుడి చక్రవర్తిలాగా, ನೀನೊಬ್ಬ ಅಮಾಯಕನ ಹಾಗೆ, అమాయకమైన తల్లిలాగా, ಅಮಾಯಕನಾಗಿರುವ ತಾಯಿ ಹಾಗೆ, నా బంగారవలే, ನನ್ ಬಂಗಾರ నా ಬಿಡು, కొడుకులే, ನನ್ ಮಗ అని ಬಿಡು ఫోన్ వదిలిపెట్టేవనుకో, ಅಂತ ಫೋನ್ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు. ಏನ್ ನಡೀತದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. గమనించుకోవాలి. ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. కొడుకులనైనా కూతురులైనా ಗಂಡ್ಮಕ್ಳನಾದ್ರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನಾದ್ರೂ తల్లిదండ్రులు విచ్చలవిడిగా తిరగడానికి విడిచిపెట్టకూడదు. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ అమ్మాయి ಬಿಡಬಾರದು. కొంచెం తేడాగా డ్రెస్ వేసుకుంటే తల్లి చెప్పే అధికారం తల్లికి ఉంది. ಮಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಗದರಿಸುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ತಾಯಿಗಿದೆ. కొంచెం కొడుకు కొంచెం క్రాప్ వేరేగా డ్రెస్ వేరేగా ఉంటే తండ్రి కూడా చెప్పరే, ఇది మన దేవుని బిడ్డవరా, ఈ డ్రెస్ ఏంట్రా, ఈ కటింగ్ ఏంట్రా అని చెప్పాలి. ಗಂಡ್ ಮಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟಿಂಗ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ರು, ಬಟ್ಟೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ರು, ಏನೋ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳು, ಏನ್ ನೀನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಟಿಂಗ್, ಏನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗದರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ತಂದೆಗಿದೆ. అడిగి అడగగానే 100 రూపాయలు ఇచ్చేస్తే, ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ 100 ರೂಪಾಯಿ అడగగానే ಕೊಟ್ರೆ, 500 ఇచ్చేస్తే, ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ 500 ರೂಪಾಯಿ అడగగానే ಕೊಟ್ರೆ, కొండి పెట్టేస్తే, ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ రేపొద్దున ನಾಳೆ నీవు అడగలేంది అడుగుతాడు. ಕೇಳದೆ ಇರುವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. కొనపం పోటే విషయాల్లోకి వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు. ನಿನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೋವಾಗುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಳಿದಾರಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. అందుకని ప్రతి తల్లి తండ్రి కూడా, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ దేవుడికి ఇచ్చిన బిడ్డల్ని ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು విచ్చలవిడి కాదనకుండా ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ క్రమంగా ಬಿಡದೆ వాళ్ళు నడిపించుకోవాలి. ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. చేతుల పైకి ఎత్తి గట్టిగా ఆమెను అందాం. ఇస్మాయిల్ విచ్చలవిడిగా తిరిగాడు, ఇంట్లో లేకుండా పోయాడు. ಇಸ್ಮಾಯಿಲನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿದಕ್ಕಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ఇస్సాకుని మాత్రం తండ్రి విచ్చలవిడిగా తిరగడానికి అప్పగించలేదు. ಇಸ್ಸಾಕನನ್ನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ತಂದೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ. డాడీ, ಅಪ್ಪ, డాడీ ಅಪ್ಪ డ్రెస్ ఎలా ఉంది డాడీ అన్నాడు. ಡ್ರೆಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ఊహించి చెప్తూ ఉన్నాను. ಊಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. బాగుంది నాన్న. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ. నాన్న, ಅಪ್ಪ, మన పనులు ఎక్కడ పని చేస్తున్నారు? ನಮ್ ಕೆಲ್ಸಗಾರರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ? గొర్రెల మందలో పని చేస్తున్నారు డాడీ. ಕುರಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ. నువ్వేం చేస్తున్నావు బంగారం? ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ ಬಂಗಾರ? నేను ఇప్పుడే అమ్మ 3 ప్లేట్లు చపాతీలు 3 ప్లేట్లు ఇడ్లీ పెట్టింది, బాగా తిన్నాను. ಈಗಲೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ 3 ಪ್ಲೇಟ್ ಚಪಾತಿ 3 ಪ್ಲೇಟ್ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ತಿಂದೆ. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటన్నా? ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಏನ್ ಕಂದ? ఏముంది నాన్న, అలా తిరిగి వస్తాను అన్నాడు. ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಾಡ್ ಬರ್ತೇನೆ. అప్పుడు వాళ్ళ నాన్న అంటాడు, ಆಗ ಅವ್ರ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ఆ పప్పులేం ఉడకో నాన్న, ನೀನ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಏನ್ ನಡೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. పనులతో పాటు వెళ్ళి నువ్వు కూడా పని చేయని ఇస్సాకుని పనివాళ్ళ చేత పని చేయించాడు తండ్రి. ಕೆಲಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡೆಂಬುದಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಇಸ್ಸಾಕನನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. విచ్చలగా విడిచిపెట్టలేదు కాబట్టి తండ్రికి ఉపయోగపడ్డ కొడుగ్గా మార్చబడ్డాడు. ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವಂತ ಮಗನ ಹಾಗೆ ಇಸ್ಸಾಕನಾದ. జాగ్రత్త, ಜಾಗ್ರತೆ. మన మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు కూడా, ನಾವು ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ మనతో పాటు మన పిల్లలు రావాలి. ನಮ್ ಸಂಗಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. నీతో పాటు నీ భార్య రావాలి. ನಿನ್ ಸಂಗಡ ನಿನ್ ಹೆಂಡತಿ ಬರಬೇಕು. నీతో పాటు నీ భర్త రావాలి. ನಿನ್ ಸಂಗಡ ನಿನ್ ಗಂಡ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. నీతో పాటు నీ తల్లిదండ్రులు రావాలి. ನಿನ್ ಸಂಗಡ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬರಬೇಕು. మమ్మీ నువ్వు చర్చికెళ్ళి మమ్మీ, ಮಮ್ಮಿ ನೀನ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗು డాడీ ಮಮ್ಮಿ, నువ్వు చర్చికెళ్ళి ಡ್ಯಾಡಿ డాడీ, ನೀನ್ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ ಡ್ಯಾಡಿ. వెనకాల తుర్రు పిట్లకు వచ్చేస్తానంటారు. ನಾನ್ ಬೇಗನೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. తుర్రు పిట్లకి ఎందుకు వస్తాడు? ఎక్కడో క్రికెట్ కో వాలీబాల్ కో సినిమాకో పోతాడు. ಇವನು ತಕ್ಷಣವೇ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ? ಎಲ್ಲೋ ವಾಲಿబాల్ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. గమనించండి, ಗಮನಿಸ್ರಿ, నీకు ఒక కుటుంబాన్ని ఇచ్చాడు. ನಿನಗೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ఆ కుటుంబాన్ని విచ్చలగా విడిచిపెట్టకూడదు. ಆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ దేవుడు ಬಿಟ್ಟು నాకు ಬಿಡಬಾರದು. సంఘాన్ని ఇచ్చాడు. ದೇವರು ನಿನಗೆ ಒಂದು ಸಭೆ ఆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. సంఘాన్ని విచ్చలవిడిగా ಆ విడిచిపెట్టకూడదు. ಸಭೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರದು. క్రమంగా నడుచుకునేవాడే దేవుడు ఆ వ్యక్తిని చూసి సంతోషపెడతాడు. ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ప్రభు ఆశీర్వదించునుగాక. ಆಮೇನ್. ఈ కొద్ది మాటలు మీ అందరి వినికిడిలో ప్రభు దీవించునుగాక. ఆమేన్. సర్వ కృపానిధిగు తండ్రి, మహోన్నతుడైన ప్రభువా, కృతజ్ఞతలు
ఓ చక్కటి వర్తమానం ద్వారాగా నన్ను మరుగు చేసి నాకు అనుగ్రహించిన ప్రతి విశ్వాసి కుటుంబంతో అందరితో మాట్లాడినందుకు కృతజ్ఞతలు. పౌలు గారు చెప్పినట్లుగా నేను ప్రభువును పోలి నడుచుకుంటున్నాను, మీరు నన్ను పోలి నడుచుకోండి అని చక్కగా ఆయన ధైర్యంగా చెప్పగలిగారు. తండ్రి, మేము కూడా పౌలు గారు వలె మీ అడుగుచాడల్లో మేమందరం కూడా నడుచుకోవడానికి కృప దయచేయమని అడుగుతున్నాం. నాయనా, మా నడక అనేకులు చూసి మీలో జీవించాలి, మా నడవడికను బట్టి మీరు సంతోషపడాలి. ఇక్కడున్న బిడ్డలందరూ మీరు సంతోషపడితే వారికి ఆరోగ్యం కలుగుతుంది, మీరు సంతోషపడితే వారికి సమాధానం కలుగుతుంది, మీరు సంతోషం కలిగితే వారికి ఆశీర్వాదం కలుగుతుంది, మీరు సంతోషపడితే వారి అవసరతలన్నీ తీర్చబడతాయి. నైనా మీరు సంతోషపడాలంటే నైనా మేము పరుల జోలికి వెళ్ళకూడదని క్రమంగా నడుచుకోవాలని మాట్లాడుతూ వచ్చారు. నా తండ్రి, మేము ప్రభా విచ్చలవిడిగా తిరగకుండా ఉండాలని క్రమంగా నడుచుకోవాలని మాట్లాడుతూ వచ్చారు. అన్యజనుల ఆచారాలకు వెళ్ళకూడదని క్రైస్తవులైన మేము క్రమంగా నడుచుకోవాలని మాతో మాట్లాడుతూ వచ్చారు. ఈ 3 విషయాలు బిడ్డల జీవితాలు ఫలవరితంగా మీరు మార్చండి. క్రమంగా నడుచుకోవటం, ఆత్మీయతను కాపాడుకోవడం, తండ్రి అన్యజనుల ఆచారాలకు వెళ్లకుండా వైరాగ్యం కలిగి ప్రత్యేకంగా బ్రతకటం, విచ్చలవిడికి తిరగకుండా ఇస్సాకు వలె క్రమ పెంపకములో మేము ఉండటం, ఇలాగ ప్రతి వారిని ఆశీర్వదించి ఈ సంఘంలో ప్రతి వారు ఆశీర్వదించి కాపాడి నిత్యరాజ్యాన్ని సిద్ధపరచు.